الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا
يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وقرر ومجد وعظم رضي الله تعالى عن البتة المطيبين الطاهرين وصلى الكرامين الزوج الطيارات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salati aw ba'dil ba'di. Ats-tsani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ats-tsalitsu naqlu ruknin qawliyyin ila ghairi mahallihi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyyin ihtimali ziyadati. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bab yang selanjutnya di pembahasan kita bersama kitab
Kashifatus Syaja' fi Syarhi Safinatin Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tumak ninah. Rukun-rukun apa yang tumak ninah? Semalam itu ada 4 macam, di ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. 4 rukun ini aja yang perlu tumak ninah. Selanjutnya adalah faslun fi bayani muqtada sujudis sahwi wa ma yata'allaqu bihi. Ini tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi setidaknya ada 2 macam sujud yang itu merupakan lain sujud sembahyang. Nah, yang pertama sujud sahwi, lalu yang kedua sujud tilawah. Nah, sujud sahwi ini digawe waktu sembahyang aja. Kada ada di luar sembahyang. Kada ingat puasa lalu makan 2 piring sujud sahwi, kada. Kada nih. Kada ingat. Bilanya tetamu orang bisa hipnotis bepasan tu aja. Kayaknya ulun pasan pian lah hipnotis bulan puasa sebulanan. Kada ingat aja. Sujud sahwi itu khusus sembahyang, kada di lain. Lalu yang kedua sujud tilawah. Kalau sujud tilawah ini bisa di dalam sembahyang, bisa di luar sembahyang. Di dalam sembahyang, di luar sembahyang. Di dalam sembahyang bilanya ada ayat sajadah maka sujud. Nah, hari Jumat itu lain disunahkan sujud sajadah, tapi disunahkan membaca surah sajadah itu. Karena kebetulan di surah sajadah tuh ada ayat sajadahnya, maka sunah sujud. Jadi kada kayak ini nah, ngalih membaca surah sajadah entah kepanjangan atau kada datusan jadi imam atau kada hafal, lalu diganti surah lain yang tahandap ada ayat sajadahnya. Nah, lain kayak itu. Tapi kesunahannya itu adalah disunahkan membaca surah sajadah karena kebetulan ada ayat sajadah aja itu, dan kebetulan ngaran surahnya surah sajadah itu aja. Jadi yang ngaran sunahnya itu membaca surahnya. Itu bisa di dalam sembahyang, bisa di luar sembahyang. Di luar sembahyang itu bila pas mengaji biasa pas ada ayat sajadah disunahkan sujud. Nah, ini disunahkan sujud ini bagi yang membaca, dan yang mendengar ia juga disunahkan membaca. Bila yang membaca itu sujud, yang mendengar sunahkannya juga sujud. Itu. Bila yang membaca ada sujud, ada juga. Sebutin lagi soalnya sujud syukur. Sujud syukur. Nah, kalau sujud syukur ini murni di luar sembahyang. Jadi kalau sujud sahwi di dalam sembahyang, sujud tilawah bisa di dalam di luar sembahyang. Nah, sujud syukur ini di luar sembahyang. Pas lagi sembahyang Isya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia lulus Piala Asia aja, menang lawan Nepal 7-0. Sujud syukur langsung lagi sembahyang, batal sembahyangnya. Lain. Ini khusus untuk di luar sembahyang. Khusus di luar sembahyang. Kada hawa. Jadi lain. Jadi ada 3 tipe sujud tadi. Nah, untuk sujud sahwi ini sujud yang ada di dalam sembahyang. Makanya letaknya sebelum salam. Fasal tentang sujud sahwi. Sujud sahwi artinya ini sujud tambahan apabila kada ingat atau ada kesalahan. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Nah, sebab-sebab sujud sahwi ini ada 4 macam. Jadi ada sebab dulu sehingga melakukan sujudnya. Kita karena matahari tenggelam itu sebab diwajibkannya sembahyang maghrib. Jadi ada sebab lalu ada hukumnya itu. Bilanya belum ada apa-apa lagi. Bini diam aja. Nah, tuh kada dicatat apa-apa lagi. Niat Bang. Nah, niat itu kan ada gerakan di hati, itu dihitung. Jadi sebab itu misalnya karena sebab keluar sesuatu dari 2 jalan, entah kubul atau dubur, maka batal wudunya. Nah, itu sebabnya. Itu sebab. Nah, ini sama sujud sahwi ini ada karena ada sebabnya. Bilanya kada ada sebabnya, kada boleh sujud sahwi. Ada 4 macam. Yang pertama tarku ba'din min ab'adis sholati, yaitu meninggalkan salah satu sunnah ab'ad.
Di sebelum-sebelumnya ada juga sudah pernah ulun sampaikan bahwasanya dalam sembahyang itu ada 3 macam. Satu, rukun ini wajib digawe, tertinggal maka sembahyangnya kada sah atau batal. Tuh. Lalu yang kedua ngarannya sunnah ab'ad. Ini bilanya tertinggal sembahyangnya tetap sah tapi ditambal atau ditutupi pakai sujud sahwi. Lalu yang ketiga sunnah hayat. Sunnah hayat ini tertinggal biar aja kayak itu. Tertinggal pahala dah ya dah. Nah, nih sunnah ab'ad yang tipe kedua. Ini bilanya tertinggal disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah hayat. Belum ulangi lah. Sunnah ab'ad bila tertinggal disunahkan sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah hayat. Jadi misalnya tertinggal sunnah ab'ad nih disunahkan sujud sahwi. Kada ingat sujud sahwi, sahlah sembayangnya saja. Karena apa? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah hayat. Nah, itu. Kada wajib, kada, tapi sunnah hayat. Nah, bab yang pertama ini yang kenapa jadi sujud sahwi yaitu tertinggal sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa-apa? Nah, banyak sini ada 7 macam. Yang pertama ini karena ada penjelasannya di bab berikutnya. Misalnya kunut. Nah, dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu kunut waktu witir yang dari malam 16 sampai malam terakhir itu sunnah ab'ad. Tertinggal itu maka itu tertinggal sunnah ab'ad. Jadi kunut itu sunnah ab'ad. Tertinggal itu maka disunahkan sujud sahwi. Atau ini bahasa penulis Safinatun Najah Syekh Salim ujar sidin, tertinggal sunnah ab'ad atau sebagian dari sunnah ab'ad. Membaca kunutnya separuh aja, sisanya kada ingat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kada ingat lagi. Kada tahu, kada ingat. Kebanyakan bersahur kada tahu juga, mau kada ingat. Kada ingat itu nah. Allahu Akbar langsung aja sujud. Kada ingat tuh jangan disauti. Subhanallah lain. Kada ingat sambung akan gitu nah. Kada ingat subhanallah terus. Jadi jadi kada ingat tuh di hati momennya gitu. Nya ada kisah orang ulun mendengar juga dari kawan-kawanan tuh nah yang rancak jadi imam tuh salah satu yang termasuk ngalih tepu lilit itu surah Yasin jadi imam tuh nah surah Yasin lain memici Yasin lah ada Yasin lah dibaca jadi imam tuh lumayan tepu lilit dan tebulujuran Yasin ini paling banyak hafal orang kita nah, itu jadi imamnya ini pas membaca surah Yasin Allah Akbar Yasin Al-Quran Al-Hakim kebetulan banyak luput surah lain pindah kan tapi ada luput kada ini Yasin ini pindah bulik maka orang banyak yang hafal Yasin ini sumat salah suatu umat tiga ayat salah makmumnya kada subhanallah kita astagfirullah gitu. Ya benar salahnya itu aja yang salah. Nah jadi kunut tadi misalnya sampai separuh aja bang kayak apa hukumnya sembahyangnya sahaja tapi disunahkan sujud sahwi. Jadi biasanya kunut itu sampai habis tapi separuh aja kada inget nih itu disunahkan sujud sahwi gitu, sujud sahwi. Cuma ini rumusnya misalnya imamnya nih kunutnya separuh aja karena kada inget kah apakah kayak itu nah imamnya sekalinya kada sujud sahwi siapa kita kada usah sujud sahwi karena mumpati imam. Karena rumusnya di dalam hadis itu riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Hibban hadisnya sahih al-imamu dhaminun imam itu menanggung makmum itu maksudnya menanggung makmum itu kayak banyak hal itu yang sudah di cover oleh imam gitu nah ditanggung imam itu maksudnya al-imamu dhaminun. Itu contoh lah nya karena ada bab selanjutnya apa-apa itu sunnah ab'ad cuma salah satu contohnya kunut tadi. Itu kenapa jadi kunut harus kita baca terus karena memang
di dalam mazhab Syafi'i hadisnya itu sahih, di salah satu itu riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu meriwayatkan Nabi itu qanatas subha hatta faraqad dunya, sampai sidin meninggal dunia. Jadi qunut subuh harus kayak itu. Itu yang pertama. Jadi kenapa jadi sujud sahwi? Karena tertinggal sunnah ab'ad atau sebagian sunnah ab'ad, itu disunahkan sujud sahwi. Ini karena polanya berbeda antara sorangan dengan beimaman. Sorangan lawan beimaman. Kada sama tuh, karena maksud kada sama tuh apa? Bilanya tadi imamnya misalnya kunut tadi, imamnya kada berkunut, kada ingat. Imamnya ini double kada ingatnya. Kada ingat berkunut, kada ingat dia sujud sahwi. Kayak itu, kayak apa aja? Bilanya imamnya kada ingat kedua-duanya, biar aja kayak itu. Subhanallah juga sudah. Subhanallah. Imamnya kada paham apa, kada ingat imamnya. Kada ingat kayak itu nah, betul dasar kada ingat. Bahano yang di belakangnya kada nyaring subhanallahnya, yang di belakang nyaring kada kedengaran. Bahano tududi juga kayak itu. Kada ingat kedua-duanya kayak apa jar, sembahyangnya sah aja kayak itu nah. Nah, dalam posisi kayak ini imamnya kada sujud sahwi, kada usah sujud sahwi kayak itu. Tapi ini ya, tapi pulang masbuk, ada masbuk nang tadi jamaah tadi juga ada masbuk datang. Nya kada tahu kisah, kada tahu imam ini membaca kunut separuh aja, kada tahu kisah. Pas hendak salam, ini masbuk tahiyat akhir. Nah, bilang jadi benar dah. Datang Allahu Akbar, langsung duduk at-tahiyatul mubarak. Sekalinya imam Allahu Akbar, 4 juga sujud. Kayak itu apa aja hukumnya? 4 juga sujud sahwi. 4 juga sujud sahwi. Sudah, karena apa? Karena nya makmum. Kan biasanya kayak ini masbuk tuh lah, imam salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hanya berdiri. Nah, kalau yang tadi kasusnya sama berdiri juga, tapi sesudah sujud sahwi. Jadi imamnya sujud sahwi dengan sujud Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hanya berdiri kayak itu. Berdiri kan 2 rakaat nih, tahu masbuknya 2 rakaat. Nah, 2 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua berkunut. Kunutnya sorangannya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu untuk sorangan. Hendak salam, nasi masbuk tadi sujud sahwi pulang. Makanya ingat aja jar, karenanya imam berjamaah lawan jamaah yang sujud sahwi. Jadinya 2 kali sujud sahwi. Lawas bener aku sembahyang aja. Lihat tiwas masbuk. Jangannya kada masbuk sekali aja. Nah, kayak gitu. Jadi 2 kali itu nah. Misalnya kada ingat bang, kada ingat sujud sahwi, kada ingat bahwasanya tadi tamasbuke imamnya sujud sahwi, kada ingat. Sujud sahwi kan sunnah hayat, kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang itu. Tapi kan karena tadi bermakmum, jadi kayak itu sah aja sebenarnya, sah aja karena itu sunnah hayat. Cuma bagusnya tadi di 4 itu. Itu sama kayak ini membaca bacaan sujud yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau apa ngarannya nih bacaan ruku atau i'tidal, itu bacaan-bacaan itu sunnah hayat. Jadi imamnya kan membacaannya sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Makmumnya ini kada bacaan lalu berdiam deh. Berdiam aja Allah Akbar kada juga. Fatihah aja membaca, malah benar bacaannya. Holer itu. Maka jar ustaz imam menanggung, kada seberatan juga ditanggung imam tuh kada tuh. Jadi ada momen-momen tertentunya, kayak misalnya datang terlambat, takbir Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil imam rukuk, nah 4 kita rukuk, Fatihah sudah tanggung imam. Nah, itu kawari ditanggung imam, tapi kada seberatan bacaan ditanggung imam. Ada berataan gitu nah. Jadi misalnya imamnya nih tidak berbacaan sama Allah liman hamidah, imam makmumnya berdiam aja. Nah, tuhnya kada dapat sunnah hayat. Kada dapat rugi Pak. Itu tadi. Nah, itu sunnah ba'at lah, tertinggal sunnah ba'at. Karena itu babnya ada pembahasannya sunnah ba'at itu apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini menggawe fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Kain menggawe yang membatalkan sembahyang bila digawe sengaja.
bilanya digawe sengaja tuh batal, amun kada sengaja kada batal. Nah ini menggawinya tuh karena kada ingat. Contohnya kayak apa gerang tuh jar? Contohnya, nah sawaun hasalamahu ziyadatun bitadaruki ruknin amla wa dzalika katatwili ruknin qasirin wa huwa i'tidalun lam yutlab tatwiluhu wa julusun baina sajdatain kadzalik wa qalili kalamin wa aqlin wa ziyadati rakaatin. Jadi ada beberapa yang bilanya digawe sengaja itu batal. Contoh, ada nasi sebuting di sini. Kada ingat besikat gigi bahancap kamat dah di masjid. Kada ingat tertinggal nasi sebuting. Tertinggal. Nah, nasi sebuting itu pas ilatnya sambil sembahyang, madengi imam membaca Fatihah, imamnya lawas benar jar. Jadi mau mencarinya. Ada dapat nasi sebuting. Sayang nih bakas sarwarnya. Dapat nasi sebuting lalu ditaguk dengan sadar sengaja, nah itu batal walaupun nasinya sebuting aja batal tuh. Maka setengah aja jar dikit benar tapi sengaja ingat nah itu batal walaupun sedikit. Kakolili aklin itu batal. Amun kada sengaja bang, kada sengaja karena membaca Al-Fatihahnya ilatnya kemana-mana baca Al-Fatihah lalu nasi terbuat diilat lalu tetaguk, batal lah. Kada sengaja kada batal, kada sengaja kada ingat itu sedikit sama sedikit bepandir. Aduh gitu, kada sengaja ada lewat kucing kah mawar di batis gelianan, kada sengaja sedikit aja atau kayak aja itu kada batal. Bilanya sedikit kada ingat, sedikit kada ingat itu kada apa-apa. Nah itu kada apa-apa. Amun gigiran itu panjang bang lah rancak kalimatnya banyak panjang itu. Bilanya yang sedikit itu kada apa-apa, itu kada batal. Nah bila tegawi yang kayak ini disunahkan sujud sahwi. Cuma lah bilanya jadi imam kayaknya kada kawajopang langsung perhatikan berataan. Anehnya imamnya susah sahwi jar, maka dia apa-apa tertinggal kada ada juga jar. Sekali imamnya tergagok nasi. Tapi kada ketahuan mau lah pada aku tadi kada tahu lah. Nah kayaknya untuk yang kedua nih lebih relevan tuh bilanya sorangan, bilanya imaman, apalagi imamnya kayak itu bisa bingung jemaah si ini tertinggal apa, karena dikirakan si sahwi ini gasan tertinggal atau lebihin rakaatnya. Yang kayak ini kan hanya asa kada tapi populer gitu. Apalagi makmum sidin malah tetaguk nasi. Aneh sidin ya susah sorangan, maka sama tahiyat awal sama, bokunut sama, atau sidin ka sorangan jar bokunut separuh aja. Nah, jadi tergantung kondisi juga. Tapi bilanya sudah tahu aja seberataan, bisa tinggal itu atau ada apa-apa. Karena ini masalah sunnah hayat. Jadi dalam fikih dakwah tuh kayak ini, bilanya itu menambah tumbur kayak itu kada digawi. Contoh menambah tumbur tuh kayak ini Kira kita ini kan mengaji Al-Quran kita biasa baca itu adalah qiraat Hafs an Asim. Qiraat Hafs an Asim. Banyak qiraat yang lain, itu banyak qiraat lain gitu. Nah, misalnya imam kita di sini ahli qiraat sab'ah kayak itu Nah, itu kada boleh membaca qiraat yang selain Hafs an Asim itu. Kalau pina jadi tumbur orang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Nah, iya imam yang ini jar sasat dan kada sahako sembahyang subuh jar. Maka kayak itu imam bacaannya maka sidin kada ingat bokunut pulang. Nah, iya ini jar. Nah, kayak itu kada dianjurkan itu yang lain pada itu. Makanya waktu Imam Sudais jadi imam subuh di Masjid Istiqlal, berbismillah sidin menyaring. Al-Fatihahnya tuh benyaring bismillahnya benyaring. Karena dalam mazhab Hambali itu bismillah itu kada dinyaringakan dibaca tapi kada benyaring. Gimit aja kayak baca auzubillah gimit aja. Nah, lalu sidin itu kada bokunut subuh. Nah, karena sidin tahu di Masjid Istiqlal itu jamaahnya bokunut, sidin bokunut. Nah, itu ngarannya menyesuaikan. Nah, itu di mana yang ada kayak itu. Itu tadilah, jadi bila yang kada ingat
ada yang kada ingat itu ditambal pakai sujud sahwi tadi. Atau tetambah rakaat, kan iya juga tuh sujud sahwi juga. Lalu yang ketiga, nakluruk nin qauliyin ila ghairi mahallihi, terpindah atau memindah atau sengaja rukun qauli ke tempat yang lain. Contohnya apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu kan dibaca waktu berdiri. Waktu berdiri. Si jin kenapa jadi membaca Al-Fatihah waktu tahiyat akhir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akad ingat? Iya. Terbaca Al-Fatihah. Nah, itu apa? Disunahkan sujud sahwi, terpindah tuh. Walaupun sengaja kada batal ada, tapi terpindah. Nah, itu disunahkan sujud sahwi. Maka ini kasusnya Bang, kasusnya termasuk jarang Bang yang terpindah kayaknya. Kada juga kiri ruang kada juga ada ingat kalau baca Al-Fatihah waktu sujud terakhir, waktu tahiyat akhir. Iya. Atau pas waladhdallin amin at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Kada juga kiri. Kayak nah itu yang terpindah. Nah sudahlah, jadi ada 4 macam tadi. Yang pertama tertinggal sunnah abad, belum lagi pembahasan sunnah abadnya. Tertinggal sunnah abad atau sebagian dari sunnah abad itu disunahkan sujud sahwi. Lalu tadi tegawi yang membatalkan sembahyang cuma kada sengaja. Nah bila sengaja tuh batal, bila kada sengaja kada batal tapi disunahkan sujud sahwi. Contohnya tadi kayak temakan nasi kasih buting gitu, bepandir sedikit ya gitu aja. Nah itu kada batal, amun kada sengaja. Bila sengaja Bang batal gitu. Bahkan di kitab lain itu dipadahkan misalnya nih lagi sembahyang, soalnya ada teringat kawan tercelobok di jalan ketawa. Nah batal lah kayak itu. Bilanya kada ingat, kada sadar, maksudnya kada sadar tertawanya, sadar mengingatkan kisah tadi, cuma kada ingat tertawanya. Nah itu dianggap kada batal juga, kada sengaja. Karena pas aku semua mengingatkan kisah lucu, nah itu batal sadar sengaja. Ini pas nyangaran macam-macam, diganggu setan macam-macam. Allahu Akbar. Nah mulai ada kisahnya macam-macam. Oh tadi ada orang terpeleset kulit pisang aku mandaki, tertawanya kada sengaja tertawa tapi sedikit, dia kadang tertawa ho, nah tuh batal. Yang tertawa yang nah kayak aja karena teringat itu kada batal, bilanya kada sengaja gitu. Jadi tergantung aja. Nah itu yang apa ngarannya nih disunahkan sujud sahwi. Lalu yang ketiga memindah rukun bacaan dari, kan rukun bacaan ini sebenarnya kada banyak, takbir, ada Al-Fatihah, lalu ada tahiyat akhir, membaca sholawat, salam. Nah ada banyak. Lalu menggawe yang keempat itu adalah iqa'u ruknin fi'lin ma'ihtimali ziyadati, yaitu menambah rakaat itu yang 3/4 nih Jan, 3/4. Nah yakin apa nih, kayak ragu-ragu, al yakin la yazulu bisyak, berarti yang yakin 3, maka tambahi serakaat lagi. Nah yang kayak ini disunahkan sujud sahwi kayak itu, karena ihtimal ada kemungkinan tetambahi, kemungkinan kada tetambahi. Nah di sini bunyinya ma'at taraddudi fi ziyadatihi bi an syakka fi rak'atin. Jadi ragu-ragu ini sudah rakaat ketiga kah, keempat kah? Minar rubaiyah, misalnya yang 4 rakaatnya ragu-ragu, hal suliyat salasan, apakah sudah sembahyang 3 rakaat, wa hadhil lati urida alityanu biha rabi'atan, sudah 3 ini apakah sudah 3 rakaat kah atau sudah rakaat keempat kah, kayak itu ragu-ragu, maka diambil yang 3. Nah jadi bilanya berdiri ba'as 1, apakah itu rakaat yang keempat atau rakaat kelima, karena ragu-ragu kan. Nah maka yang yakin itu ambil yang sedikit itu. Jadi sudah berdiri menambah serakaat dah, berdiri serakaat. Tahiyat akhir sekalinya hanya ingat itu adalah bujuran masih rakaat yang keempat. Nah maka apa? Tetap disunahkan sujud sahwi. Kada apa-apa lah itu, kada apa-apa.
Amun kada sujud sahwi ya tadi sujud sahwi sunnah hayat. Lalu kayak apa lagi? Nah, furu'un itu maksudnya permasalahan. Lau syakka ba'da salamihi, misalnya sudah tuntung sembahyang. Kita sudah tuntung sembahyang nih. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah salam, tapi syakka ragu-ragu. Fi tarki fardin, asa ada tertinggal tadi narukun nah. Asa tertinggal rukun. Tapi tertinggalnya tuh lain niat, lain takbiratul ihram, anggap tertinggal sujud. Lam tu'athir. Nah, yang kada ingat tadi atau ragu-ragu tadi kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang karena sudah tuntung, sudah salam nah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tadi sudah sujud atau kada, nah itu kada pengaruh lagi kada apa-apa, itu sudah sah tuh sembahyangnya sudah tuntung kayak itu. Asal ragu-ragunya ini lain di masalah niat atau takbir, asal tertinggal rukun nih tadi jar kada, bila sudah tuntung sembahyang itu dianggap sudah tuntung, kada apa-apa lagi. Kenapa gerang? Li'anna zahira wuqu'us salati antamamin wasahwuhu halu qudwatihi. Nah, ka'an saha anit tasyahhudil awal yahmiluhu al-imamu kama yahmilul jahra wa surata wa ghairahuma. Jadi misalnya biimaman lah, biimaman. Kada ingat tuntung salam atau parak salam kada ingat. Tadi itu kami ini tasyahud awal kah atau kada kah? Tasyahud awal atau kada? Nah itu kada perlu lagi dipikirkan karena sudah berjamaah, tuh sudah dihandle imam, aman aja dah, kada ada masalah lagi. Lalu kayak apa pulang? Nah, maka kada perlu sujud sahwi. Nah ini pulang. Qala Abdul Karim, Syekh Nawawi Al-Bantani menukil pendapat salah satu ulama ngarannya Syekh Abdul Karim ujar sidin, amma law qama imamuhu li khamisatin sahyan. Jadi misalnya ini waktu sembahyang Isya, Zuhur atau Asar 4 rakaat, imamnya ini berdiri karena imamnya ini kan kada ingat di asa 3 ka asa 4 padahal sudah 4 rakaat. Nah imamnya ini ragu-ragu lalu imam berdiri dan itu rakaat yang kelima, batal lah imamnya, kada batal karena imamnya sahyan tadi kada ingat, tapi makmumnya ingat bahwasanya itu rakaat kelima. Nah fa innahu yamtani'u 'alal ma'mumi mutaba'atuhu, maka bagi si makmum yang sadar dan ingat bahwasanya imam itu berdiri untuk rakaat kelima kada boleh maumpati. Kada boleh mengumpati. Imamnya nih labihan, imamnya batal lah, imamnya kada batal, kada ingat berdiri kan, menagur ragu-ragu juga, subhanallah kah kada nih jar berdiri ya umpatan imam. Nah asa yakin nih, asa ragu-ragu juga menagur imam. Karena bilanya asa yakin imamnya labihan kada usah diumpati, menagur ragu-ragu juga tapi asa yakin, nah 50-50 kayak itu. Maka yang pasti makmumnya yang sadar itu labihan kada boleh maumpati, kada boleh maumpati. Embah bang kayak apa jar? Nah ini ada pilihannya. Walau kana masbuqan, walaupun masbuk ini tengalih pang lah imam ini labihan kah atau kada masbuk ini kada tahu juga, ini datang terudi. Jadi melihat ya kondisi jemaah ini pina bingung, berarti bisa ada labihan nih. Nah kayak itu. Maka makmumnya kayak apa jar? Ini imamnya berdiri, nah Allahu Akbar. Nah yang makmum udah mati, ini labihan sudah menagur asa kada sampat kayak itu. Kayak apa caranya? Itu mukhayyarun, ada pilihan. Satu, baina mufaraqatihi liyusallima wahdahu. Cara yang pertama, makmum yang sadar imam tadi labihan, inya salam berdahulu, niat mufaraqah, niat berpisah lawan imam. Pas tahiyat akhir bangunlah Allahu Akbar, duduk, imamnya berdiri, menagur subhanallah kada sampai lagi dah. Nah maka langsung hati niat mufaraqah. Mufaraqah artinya berpisah, aku bisa berpisah lawan imam. Berpisah lawan imam langsung membaca tahiyat kayak biasa, membaca tahiyat, salawat, salam berdahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berdahulu sorangan. Itu pilihan pertama.
pilihan yang kedua wantidharihi liyusallima ma'ahu wa mahallu wujubi mutabatihi fis sujudi malam yatayaqqan al-ma'mum ghalata imamihi. Jadi pilihan yang kedua adalah makmumnya standby aja, salam kada tapi menghadangi imam. Bangunkan Allahu Akbar, wah imamnya lebihan nih, tapi koler salam dahulu, koler mufarakah hadangi aja imamnya, hadangi pas imamnya sudah salam, nah nyer salam biimbayan. Nah itu pilihannya. Cuma yang jelas makmum yang sadar tahu itu labihan kada boleh maumpati. Kenapa? Karena itu sudah menyalahi rukun. Imamnya imamnya kada ingat kada apa-apa. Makmum yang tahu labihan ini mau umpati itu yang kada boleh itu. Kada boleh. Ini bilangnya yakin imamnya salah. Lalu yang selanjutnya faslun fi bayani adadil ab'ad minas salati adalah apa gerang sunnah abad. Nah, insya Allah itu pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta halal minta ridha.